Good morning, friends. લાસ્ટમાં આપણે મેથડ નંબર 4 ની થિયરીની ચર્ચા કરી હતી. હવે આપણે એનો એક સમ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 5. A, B and C are partners sharing profit and loss in equal proportion. They have taken joint life policy for rupees 1 lakh. On 1st April 2001 with an annual premium of rupees 3000. But accounting year is ending on 31st December. Policy is shown at surrender value with the help of JLP reserve account. Joint life policy nu short form JLP. Surrender value for difference year are as under: 2001 nil, 2002 1200, 3 2500, 3500 and 5000. Be date on 1/5/2006 and insurance company paid the dues with 5% bonus. એટલે કે 1 લાખનો ઇન્સ્યોરન્સ છે અને 5% બોનસ એટલે 5000. 1,05,000 insurance company પાસેથી મળશે. Pass the journal entries to record the above transaction and also prepare joint life policy account and joint life policy reserve account. So first of all, amount to be written off at the end of each accounting year will be calculated as under આપણે જે લાસ્ટ સમમાં કર્યું તે year 2001 2 3 4. સરેન્ડર વેલ્યુ જો ઓપનિંગ નીલ છે એટલે આપણે 0 લખ્યા. પ્રીમિયમ કેટલું એન્યુઅલ છે એટલે આપણે 3000 લખ્યા. તો ક્લોઝિંગ કેટલી થાય સરેન્ડર વેલ્યુ? આ આપણને બધી આપી છે, ક્લોઝિંગ આપી છે, સોરી ઓપનિંગ નહીં. ઓપનિંગ બધી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની હોય, આ ક્લોઝિંગ બધી આપેલી છે. તો ક્લોઝિંગ જો ફર્સ્ટ યર ની 0 હોય તો ઓપનિંગ તો 0 જ હોય. તો ઓપનિંગ પ્લસ પ્રીમિયમ માઇનસ ક્લોઝિંગ એટલે 3000 ફર્સ્ટ યર ની મળે. આ ઓપનિંગ પ્લસ પ્રીમિયમ કરવાનું માઇનસ ક્લોઝિંગ એટલે આ તમને મળશે. હવે સેકન્ડ યર ની આ ક્લોઝિંગ છે 2001 ની, એ 2002 ની ઓપનિંગ કહેવાય 0. પ્રીમિયમ કેટલું 3000. હવે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કેટલી આપી છે 1200. તો 3000 માંથી આને લેસ કરી તો 1800. આ 1200 ક્લોઝિંગ છે અહીંયા ઓપનિંગ કહેવાય. પ્રીમિયમ 3000, અહીંયા ક્લોઝિંગ આપી છે આપણને 2500. 1200 માં આને પ્લસ કરવાના અને આને માઈનસ કરવાના એટલે કેટલા વધે 1700. અહીંની ક્લોઝિંગ અહીંયા ઓપનિંગ માં લખવાની. પ્રીમિયમ તો 3000 છે, ક્લોઝિંગ આપણને આપેલી છે અહીંયા 3500 પ્લસ માઈનસ કરો એટલે 2000. આ 3500 ક્લોઝિંગ છે અહીંયા ઓપનિંગ માં લખવાના છે. પ્રીમિયમ 3000 અને લાસ્ટ માં 5000 આપ્યા છે તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ 1500. આ રીતનું પહેલા તમારે કોલમ તૈયાર કરી લેવાના. જર્નલ એન્ટ્રી કરવાની છે. જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઇન ધી બુક્સ ઓફ A, B and C firm. તો 1/4/2001 એ પ્રીમિયમ 3000 છે. તો joint life policy account debit 3000 to bank account credit 3000 being when premium is paid. Ending year આપણને 31st December કીધું છે. P&L account debit. P&L માં કઈ અમાઉન્ટ આવશે? આપણે આ લાસ્ટ કોલમ બનાવ્યું છે એ દર વર્ષે લેતું જવાનું છે. ફર્સ્ટ યર માં 3000 છે. ટુ joint life policy reserve account credit 3000 being when provision is made for reserve. Invoice date ending 31st December 2001. આ joint life policy reserve ની amount ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાની છે? joint life policy. તો joint life policy reserve account debit 3000 to joint life policy account credit 3000 being written off the amount to bring policy account up to surrender value. આ આપણે written off કરીએ.
નેક્સ્ટ યર આ જે 3 એન્ટ્રી છે એ બધાય 5 વર્ષ છે, 5 વર્ષમાં કોપી પેસ્ટ કરીને લખતું જવાનું છે. 1/4/2002 joint life policy account debit 3000 to bank account 3000 when premium is paid. 31st December 2002 PNL to joint life policy reserve account 3000. હવે લાસ્ટમાં આપણે જે રિટર્ન ઓફ કર્યા છે એ આપણે લખવાના છે. કેટલા છે? 1800. આ સેકન્ડ એન્ટ્રી તો જે ફર્સ્ટ એન્ટ્રી હોય એની જ કરવાની છે, એનું જ રિઝર્વ આપણે કરવાનું છે. joint life policy reserve account debit to joint life policy account credit 1800, being written off the amount to bring policy account up to surrender value. Next year 1/4/2003 joint life policy to bank 3000. Next 31st December 2003 PNL account to joint life policy reserve account 3000. આ બે તો ફિક્સ એન્ટ્રી છે. ત્રીજી રિટર્ન ઓફ ની 31st December 2003 joint life policy reserve to joint life policy account 1700. હવે થર્ડ યર આવે છે 1/4/2004 joint life policy 3000 to bank account 3000. 31st December 2004 PNL account to joint life policy reserve account 3000. 31st December 2004 joint life policy reserve account 2000 to joint life policy account credit 2000. Next year 1/4/2005 joint life policy 3000 to bank 3000. 31st December 2005 PNL account debit 3000 to joint life policy reserve account 3000. 31st December 2005 joint policy reserve account debit 1500 to joint life policy account credit 1500. Next 1/4/2006 JLP account to bank 3000. પછી 1/5/2006 એ ડેથ થઈ જાય છે, તો જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી અકાઉન્ટ. બોનસની અમાઉન્ટ જો અહીં આપણે લખ્યું છે being joint life policy reserve account closed be death and balance transfer to JLP account. તો અહીંયા આપણને કેટલી બેલેન્સ હતી જો આપણે સરેન્ડર વેલ્યુની બેલેન્સ જેટલી છે એ આપણે ટ્રાન્સફર કરવાની છે. 5000 ની બેલેન્સ છે 2005 માં, તો એ 5000 ની બેલેન્સ આપણે ટ્રાન્સફર કરી JLP રિઝર્વ ટુ જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી 5000 ડેથ થઈ ત્યારે. હવે કંપની કેટલા આપશે ફર્મને? તો 1/6/2006 એ 1 લાખ નો ઇન્સ્યોરન્સ હતો, 5% બોનસ એટલે કે 5000. તો બેંક અકાઉન્ટ 1,05,000 ટુ જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી અકાઉન્ટ ક્રેડિટ 1,05,000. એન્ડ લાસ્ટ એન્ટ્રી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના છે. તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કેટલા કરવાના છે? તો લાસ્ટ જે પ્રીમિયમ છે એ ગણાશે નહીં. તો 1,05,000 માંથી 3000 તમે લેસ કરી નાખો તો 1,02,000 પાર્ટનર્સને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના થશે. બરાબર છે? તો જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી અકાઉન્ટ ડેબિટ 1,02,000 ટુ ઇક્વલ પોર્શન છે. તો ઇક્વલ પોર્શન હોય તો 34,000 34,000 34,000 ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાના થાય. આજ આપણે જે જર્નલ એન્ટ્રી કરી એની પોસ્ટિંગ કરીને અકાઉન્ટ બનાવવાના છે. જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી અકાઉન્ટ એન્ડ જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી રિઝર્વ અકાઉન્ટ. બરાબર છે? તો પહેલા જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી અકાઉન્ટ આપણે બનાવીએ છીએ. તો જો પહેલી આ કોઈ પણ એક જર્નલ એન્ટ્રી લઈ લઈએ આપણે, એટલે એની પોસ્ટિંગ નું ખબર પડે. આ પહેલી જ છે આપણે 1/4/2001. તો અહીંયા આપણે કર્યું છે જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી ટુ બેંક. તો ડેબિટ સાઈડ લખાય ટુ બેંક અકાઉન્ટ. જો 3000 છે. આ ક્યાં લઈ જવાના? બાય
JLP reserve account 3000. Next 1/4/2002 by bank account 3000, 31st December by JLP reserve account. જો સેકન્ડ આપણે આમાં જોતા જાય એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવે. સેકન્ડ એન્ટ્રી શું છે? P&L ટુ રિઝર્વ વાળી. એ તો આપણે લાગુ ન પડે. ત્રીજી એન્ટ્રી એવી હતી કે જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી રિઝર્વ અકાઉન્ટ ટુ જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી અકાઉન્ટ. પોલિસીમાં ક્રેડિટ 1800 કરવાના હતા, તો અહીંયા આપણે લખ્યા છે જો જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી અકાઉન્ટ ક્રેડિટ 1800, તો બેલેન્સ કેટલી થશે? 1200. નેક્સ્ટ યરમાં ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન 1200, બરાબર છે, અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આવશે, પ્રીમિયમ આવશે 3000, 1/4/2003 નું. સેકન્ડ યરમાં કેટલા રિટર્ન ઓફ કરવાના છે? બાય જેએલપી રિઝર્વ અકાઉન્ટ. તમે જર્નલ એન્ટ્રી જોતા જશો એટલે તમને ખ્યાલ આવતો જશે. 1700, તો કેરી ફોરવર્ડ થશે 2500. ટોટલ આવશે 4200. પછી આ બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ છે, અહીંયા લખાય. નેક્સ્ટ યરમાં 1/1/2004 ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન, અને પ્રીમિયમ છે એ વર્ષનું 3000 ટુ બેંક અકાઉન્ટ. પછી જેએલપી માં ટ્રાન્સફર કરે છે બાય જેએલપી રિઝર્વ અકાઉન્ટ 2000, તો બેલેન્સ વધશે 3500. નેક્સ્ટ યરમાં ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન 3500, અને ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ છે 3000. 31st December 2005 by JLPR reserve account 1500 by balance carry forward 5000. Total 6500, 6500. 1/1/2006 to balance brought down 5000. એનો પ્રીમિયમ આવ્યું 3000 by JLP reserve account 1/5/2006 5000. બરાબર છે. લાસ્ટમાં જે આપણે જોયું જર્નલ એન્ટ્રી કરેલી છે 1/4/2006 નું પ્રીમિયમ છે 6000. તો કંપની હવે ચૂકવવાના કેટલા થાય છે? આપણે લખ્યા 11/6/2006, 1 લાખ પ્લસ 5000 એટલે 1,05,000. તો ટોટલ 1,10,000, 1,10,000. જે ગેપ આવે એ ત્રણેયને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો છે. એટલે આપણે અહીંયા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા ત્યારે શું ધ્યાનમાં રાખવું પડે આપણે? તો 1,05,000 તો કંપની ચૂકવે છે. બીજું લાસ્ટમાં કેટલું સરેન્ડર વેલ્યુ છે? 5000, એટલે ટોટલ 1,10,000 અમાઉન્ટ થઈ. એમાંથી લેસ કેટલા થાય? તો કે એક તો 5000 જે બ્રોટ ડાઉન છે લાસ્ટ યરની, અને 3000 નું પ્રીમિયમ ભરેલું છે. આટલા લેસ કરો એટલે તમને ગેપ મળે, એને તમારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેવાના છે. એ તમને ખ્યાલ ન આવે તો આ ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલા જ છે, અહીંયા મૂકી દેવાના છે. કંપનીએ જે આપ્યા હોય એમાંથી લાસ્ટ એક પ્રીમિયમ કાઢી નાખવાનું છે, બરાબર છે. બાકીના જે છે એ પાર્ટનરને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય. તો આ રીતે આ મેથડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી અકાઉન્ટ થયું. હજી આપણે જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી રિઝર્વ અકાઉન્ટ કરવાનું છે. તો જર્નલ એન્ટ્રી જોતું જવાનું છે. આપણે જર્નલ એન્ટ્રી ફરીથી પહેલી જોઈ તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે કે પહેલી જર્નલ એન્ટ્રી આપણી છે, અહીંયા લાગુ પડે છે કે જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી રિઝર્વ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ આપણે 3000 લખવાના છે 31st December 2001 માં, અને લખવાનું ત્યાં શું છે તો કે P&L અકાઉન્ટ. અને પછી વળી ડેબિટ સાઇડ લખવાના છે આપણે 3000, અને ત્યાં શું લખવાનું છે? જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસી અકાઉન્ટ. એટલે આ અકાઉન્ટ ટેલી થતું જશે. જોઈજો તમે. પહેલા ક્રેડિટ સાઇડ લખ્યું આપણે બાય P&L અકાઉન્ટ 3000, અને ડેબિટ સાઇડ લખ્યું ટુ JLP અકાઉન્ટ 3000, તો ટોટલ થઈ ગયો 3000. નેક્સ્ટ યરમાં વળી ક્રેડિટ સાઇડ લખવાનું છે બાય P&L અકાઉન્ટ 3000, અને JLP અકાઉન્ટમાં સેકન્ડ યરમાં તમે જોશો તો જો 1800 જ રિટર્ન ઓફ કરવાના છે. આપણે એક એન્ટ્રી જોઈ લઈ. જો આ રહ્યા
બરાબર. તો 1800 ની જ એન્ટ્રી આવશે. તો બાકીના તો કે બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ 1200 ની 31st ડિસેમ્બર 2002. તો એને બ્રોટ ડાઉન પહેલા લખવી પડે ક્રેડિટ સાઇડ 11/2003 બાય બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન 1200. પછી એન્ટ્રી આવે છે બાય પીએનએલ અકાઉન્ટની તો 3000 ની આવશે જ બધાયમાં. ટોટલ કરી 4200. આ વર્ષમાં ટુ જેએલપી અકાઉન્ટમાં કેટલા થાય છે તો 1700 રિટર્ન ઓફ કરવાના થાય છે. બાકીની બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ કહેવાય, જે નેક્સ્ટ યરમાં લખવાની થાય 11/2004 બાય બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન. વળી પાછા પીએનએલમાં 3000, તો ડેબિટ સાઇડ રિટર્ન ઓફ કરવાના છે 2000 31st ડિસેમ્બર 2004 માં. તો કેરી ફોરવર્ડ કેટલી થશે 3500. ટોટલ 5500. ક્રેડિટ સાઇડ લખવાના 1105 બાય બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન 3500. પીએનએલ માંથી કેટલા 3000 આપણે લખ્યા. જર્નલ એન્ટ્રી છે એને પોસ્ટિંગ કરી 6500. ટુ જેએલપી અકાઉન્ટમાં રિટર્ન ઓફ કરવાના છે 1500. બાકીની બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ 5000. 116 માં લખ્યા 5000 અને ટુ જેએલપી અકાઉન્ટ 5000. જ્યારે ડેટ થાય છે ત્યારે સરેન્ડર વેલ્યુ કેટલી છે 5000. તો અહીંયા અકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ જાય. તો જર્નલ એન્ટ્રી એક તમે માઇન્ડમાં સેટ કરી નાખો. કદાચ એક્ઝામમાં તમને અકાઉન્ટ્સ જ કીએ તોય તમારે એક લાસ્ટ પેજમાં જર્નલ એન્ટ્રી પહેલા 3 લખી નખાય, તો એના ઉપરથી તમને પોસ્ટિંગ કરવાની વધારે મજા આવશે. કઈ સાઈડ લખાય ડેબિટ કે ક્રેડિટ. સૌ પ્રથમ તો પહેલા તમારે જર્નલ એન્ટ્રી 3 4 અમુક મેથડમાં છે પાકી કરવી પડે. હો ભાઈ, એ આવડે તો જ આ બધું આવડે, નકર કાંઈ ન આવડે, નકર ચોકડો મારી દે. સારું, ચલો તો આ દાખલો છે એનો વિડીયો 2-3 વખત જોજો. પહેલા વર્ષની જર્નલ એન્ટ્રી જોવાની, બાકીના વર્ષની તમારે કરવાની, સેમ જ આવે છે. આમાં બે વર્ષના તમારે જોવાના, બાકીના તમારે તૈયાર કરવાના. આવી રીતે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. સારું, ચલો આ રીતના દાખલા આપણે હજી 1-2 જોશું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.